हाँ सर संजीव जी थैंक यू सर हाँ सर थैंक यू सर थैंक यू संजीव संजीव सर समस्तଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର I welcome you all to the 7th motivational talk series of Uttishtata which is on Prakruti o Baragacha. I welcome the esteemed Vice Chancellor of Kalahandi University for this program and to chair the session also I request him. I welcome the two invited guests for today, Dr. Sudarshan Sasmal sir, former principal scientist of CRRI Katak, and I also welcome Sri Trilochan Jana, a researcher to this initiative, to this talk, and I welcome the convener of this program, Dr. Jaydev Sahu sir, and Deputy Registrar of Kalahandi University. I welcome Ms. Sarita Bag. I welcome all the dignitaries and intellectuals who have been joining this program from different parts, and they have joined today also with you. No, I welcome all the teaching and non-teaching staffs of Kalahandi University who have been part of this program. So at the outset, may I request Susri Lipsa Moharana to render a devotional song on this occasion. Thank you so much, sir. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଫୁଲ କହେ ନାହିଁ ଆପଣା ମହକ କେତେ ମିଠା ନିଜ ସୁର କହେନି କୋଇଲି ଫୁଲ କହେ ନାହିଁ ଆପଣା ମହକ କେତେ ମିଠା ନିଜ ସୁର কহেনি কোইলি আপনার বাস আপি চহটাই আপনার বাস আপি চহটাই মন কিনে নাহি কেবে বড়ি কাহারি ফুল কহে নাহি আপনা মহক কেতে মিঠা নিজ সুর কহেনি কোইলি ফুল কহে নাহি আপনা মহক কেতে মিঠা নিজ সুর কহেনি কোইলি। ধন্যবাদ। Maharana. This weekly program called Uttishtata, and today is the 7th program. This program is a wonderful initiative by Kalahandi University. This program is a wonderful initiative by Kalahandi University to listen to the best minds of the society who will guide us towards the right direction. And in this program, we have been reflecting upon the many facets of life. And today also we have a topic, Prakruti o Baragacha, which will be delivered by Dr. Sasmal sir. So before that, I'll request Sri Trilochan Jana sir to introduce the guest on the occasion and forward the program. So over to Trilochan Jana sir. नमस्कार कलाहांडी विश्वविद्यालय एवं समस्त प्राध्यापक एवं संयुक्त थिबा समस्त अध्यापक वृंद और गवेषक वृंद एवं छात्र छात्री जसोसी मान्यवर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर संजय सतपथी को दूर प्रणाम जनाउछि जा हो आज एभଳି एक कार्यक्रम आयोजन करिसेंती यह आज सप्तम संपान उत्तिष्ठत एभଳି एक प्रयास कलाहांडी विश्वविद्यालय तरफ करा जायछि एवं ता भितरे परिवेश कथा एवं परिवेश भितरे बरगछ एभଳି एक आलोचना आज आमे करूथिबारु हमकु जोगाजोग करा जायथिबारु मो निजको धन्य मन करूछि। आज आमे एही प्रोग्राम को जहांकु आनिबा जे हमकु एही प्रकृति और बरगछ विषय रे कहिबे से होउछन्ती हमर एनआरआरआई एबे ता पूर्वरु सीआरआरआई थिला तार प्रिंसिपल साइंटिस्ट
रिटायर्ड साइंटिस्ट डॉक्टर सुदर्शन सासमल से चाकरी अवसर नबा परे आज पर्यंत से केवल बरगछ पछरे प्रकृति प्रेमी हिसाब से आज पर्यंत कार्यरत अच्छा 12 रु ऊर्ध्व प्रजातिर बरगछ को से संधान करमिति कि लटा बरगछ अनुसंधान रे अच्छी से आग को आहुरी गछर संरक्षण एवं ताकू जोगाड़ करिबारे से आज पर्यंत व्यस्त अछंती एवं तांकर नेतृत्व तांकर प्रेरणा रे लक्ष ऊर्ध्व बरगछ विभिन्न अनुष्ठान माने लगाई सारले कि तांकर जो महत्व उद्देश्य थिला जे कि से लक्ष्य बरगछ लगेबे एवं जणे चाहिले तो सब किछि करि पारेनी ता दुई हाथ रे से माने अति बेसी रे से विभिन्न संस्था को निज सहित जोड़िचंती एवं अनेक संस्था तांको सहित जे आपे आपे जोड़ी हे जाइछंती जेमति आमे आज तांको सहित जोड़ी हेचे तांको एवं परिवेश तरंग बोली गोटे पत्रिका रे से संपादना करंती बरगछ को नै अनेक ओडिया रे बही पुस्तक लिखिचंती जो पुस्तक सब जिल्ला रे मध्य उपलब्ध हुए तांकर रिसर्च पेपर मध्य 60 ऊर्ध्व से नेशनल जर्नल रे प्रकाशित होईची खाली सेति नुहे जेतबेले आजिर माननीय कुलपति सेतबेलर डीन रेवेन्सा विश्वविद्यालय से तांको प्रेरणा रे आमे गोटे अनुष्ठान गढ़िथिलु जार ना थिला विश्व परिवेश परिषद सुदर्शन सारंग घरे थिबा बरगछ को नै तला आमे लगेबा को जाऊ मो प्रोफेसर आजिर भिसी से कहंती जे कि सेमिति गछटाय लगेई देले ताहा गाई खाइदेबो कि नष्ट हे जिवो जदि गछ को लगा जिवो जो गां रे लगा जिवो से गांटार ना श्रद्धागाम 1 2 3 जाय भी रहिबो एवं रहिला परे से गछ जोडे लागिवो तार बापा मा हेबे स्थानीय बासिंदा किछि रंग बापा मा हेबे सेही प्रकृति सेही चिंताधारा जहां को पाखरे थिला सी आज कलाहांड रे पुनी सेही काम ही करूचंती से प्रकृति से बरगछ बर आ गोटे कथा म कहि कि सार कहिया को देबी जे जेतबेले मते तोळे सार सुदर्शन सार जोगाजोग हला मते गछ पई प्रेरणा देले मु प्रेरणा नेली एवं आरंभ कली कार्यक्रम आमे कटक रे विभिन्न अंचल रे गछ लगेइचु मु कहली मते यदि लोक पचारंती जे कि बरगछ विषय मु कहिबी कोन सुदर्शन सार मते गोटी पदे कहितले जे जदि कि तुम पचारुची तुमे खाली एतिकी कहि देबो जे बरगछ होउची अंगार कामलर जनता अस्वस्थ गछ होउची अम्लजानर भंडार ठीक एतिकी तुमे खाली एटा हेतला हमर आगु को बढ़िबार बाट एवं प्रोफेसर संजय सतपथी सर से हमको बहुत प्रेरणा देइथिले एठी तांको हातरे कटक पाखापाखी बहु अंचल बहुत बड़ अस्त गछ लागिचंती एवं सुदर्शन सारंको घरु से गछ माने आस्थिले सार स्थल असुस्थ थिले हम सहित जोग देइ पारि नथिले आमे गाड़ी जोगे तांकर घरु विभिन्न प्रजातिर बरगछ आनी लगेइथिलु आज आमे तांको ठारू सुनिबा एवं आज मु एई कार्यक्रम रे डॉक्टर जयदेव साहू जे कि हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार अछन तांको मु प्रणाम जणाउची एवं सरिता बाग मैडम एवं संजीव कुमार साहू सारे एमान मध्य मोर यूट्यूब प्रणाम से जा एते बड़ सुंदर कार्यक्रम करिसेंती हमकु जोड़ीसेंती ए प्रकृति और बरगछ सारंकर आ गोटे कथा ए सार कहिथले जदि काहू किछ मागिबा को हुए काहू आशीर्वाद मागिबा हुए बरगछ मूले नीरव रे आंठुपाती आंजुळा खोली किछ आशीर्वाद कर आशीर्वाद मागो बरगछ निश्चय देबे सारंकु मो ए परिचय थिला सर आपन कार्यक्रम आरंभ करंतु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद सर आपण आरंभ करदो सर मोर सुना होची आगे हां सर सुना जाउची हां तो सर्वप्रथमे मु हमर जो यशस्वी कुलपति संजय महाभारत में मन थी जो दिव्य द्रष्टा से दिव्य द्रष्टा को मोर अशेष सम्मान जनाऊँगी बंधु त्रिलोचन लिप्सा मैडम एवं संजीव बाबू एवं अन्य जो माने प्राय बर्तमान 60 लोक जॉइन कले समस्त को मोर सम्मान जनाऊँ बोधे बयस गोकुल बाबू समस्त को सम्मान जनाऊँगी जाऊ मत सुजोग दे मोर अंतर धन्यवाद समस्त को ज्ञापन करुच्ची कलाहांडी विश्वविद्यालय उत्तरोत्तर उन्नति कामना कर जन दक्ष चालक हाथ में जो रथ पड़े
ସେ ରଥ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଗଡ଼େ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବରଗଛ ଲାଗିବ ଏଇଟା ଶୁଣିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଯେଉଁ ପିଲାଦିନୁ ଆଉ ଟିକେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହିବି। ତେଣୁ ସେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ମା, ଯିଏ ବହୁତ କରୁଣାମୟୀ, ଦୟାମୟୀ, ସ୍ନେହମୟୀ, ଜନନୀ, ଜନ୍ମଭୂମି, ଯାହାର ପାଦତକୁ ମଧ୍ୟ ସରିନି। ସେଇ ମା ମାନେ ମାମୁଁ ଘର ମା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 6 ମାସର ଶିଶୁ ଥିଲି, ମୋତେ ପାଳିବାକୁ ନେଇଥିଲା। ଘରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ତାର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଧନବାଡ଼ି ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ଦେଇକି ମୋତେ ମଣିଷ କଲା। ଥରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋତେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହେଇଛି। ସେଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ନଥିଲା ଏତେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଭେଲେବୁଲ୍। ଗାଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ସଳବଙ୍ଗା ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ, ସାଉଳିଆ ନଦୀ କୂଳରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଲୋପାଥିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ ତ ନାହିଁ, ହୋମିଓପାଥି ଏକମାତ୍ର ଭରସା। 11 ଦିନ ପରେ ସେ ପାରାଟାଇଫଏଡ଼୍ ହେଇକି ଡବଲ ନିମୋନିଆକୁ ଗଲା। ଏତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତର ସବୁ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ଆଉ ଆଶା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଟେକି ଦିଅ। ତ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ମା ଯାଇକି ପଡ଼ିଲା ସେଇ ବରଗଛ ମୂଳେ, ଗାଧେଇଲା, ପାଣି ଦେଲା, କହିଲା ନେଇ ତୋ ମାଟି ନେଇକି ଦଉଛି ମୋ ପୁଅକୁ, ଯଦି ଭଲ ତ ହେଲା, ନହେଲେ ତୋରି ଗଛରେ ଦୌଡ଼ିଦେବି। ତ ସାଉଁଳିଆ ନଈକୂଳରେ ବହୁତ ବରଗଛ ଥିଲା। ତ ସିଏ ଆଣି ମାରିଦେଲା। ସେ ସକାଳୁ 7ଟା 8ଟା ବେଳକୁ ମାରିଛି। ମୁଁ 10ଟା ବେଳକୁ ଛିଡ଼ା ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଏଇ ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ଅନୁଭୂତି। ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିରୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ସେ ବରଗଛକୁ ଝୁରି ହେଉଛି, ସେ ମାଆକୁ ଝୁରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 2010 ମସିହାରେ ସରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲେ, ମୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ମୋର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଆସିଲା। ସେଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବି। ନୂଆବର୍ଷରେ ଶପଥ ନେଲି ଜାନୁଆରୀ 2001ରେ, ମୁଁ ବରଗଛ ଲଗେଇବି, ଲକ୍ଷେ ବରଗଛ ତା ସ୍ମୃତିରେ ଲଗେଇବି। ଆଉ ତ ବିପକ୍ଷ ଯେ ପଇସା ଯାହା ପେନସନ ଅଛି ସିଏ ଯଥେଷ୍ଟ ହବ। ତ ଲଗେଇଲି। ଲଗଉ ତ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା। ତ ବହୁତ ଯାହା ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ କହିଲି ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଘଟିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଗଛ କଣ, ବରଗଛ କଣ। ବରଗଛକୁ ବୁଝିବା ହେଲେ ଆମେ କଳ୍ପବଟକୁ ବୁଝିବା। କଳ୍ପବଟକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଦେବନାଥ ବଟ ବୁଝିବା। ଓରିଜିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେବନାଥ ବଟ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସେଠି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ଗଛ ଏତେ ବିରାଟ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଦେବ ଦେବୀ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ପୁରାଣ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଡାଳକୁ କାଟିକିରି 8ଟା ଡାଳ ହେଇଥିଲା, 8ଟା ଡାଳକୁ କାଟି ପକେଇଦେଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରକୁ। ତ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ରହୁଛି କଳ୍ପବଟ। ଆଉ ସବୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଛି, ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟେ ରହିଲା ଗୋଟେ ପଟ, ତା ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି। ତେବେ ଆମର ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଏକଦା ଭଗବାନ ଦେଖିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ବିନା କାରଣରେ ସବୁ ମାରୁଛି, ୟାକୁ ରାଗିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ। ତ ଯୋଉଠି ଶଙ୍ଖଟା ପାଇଁ ପଡିଲା ସେ ହେଲା ଶଙ୍ଖ କ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ। ସେଇଠି ଯୋଉ ବଟ ହେଲା ସେ ହେଲା କଳ୍ପବଟ। ତାକୁ ଯୋଉ 8ଟି ବଟ ବେଢିକିରି ଅଛନ୍ତି, ବରଗଛ ଚାରିରେ 8ଟା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଅଷ୍ଟ ବଟର ପ୍ରତିନିଧି। ସେଠୁ ପୁଣି ଅଛି କଣ, ନେମାଳ ସହିତ ଯେହେତୁ ପଦ୍ମବନ ପୀଠ ନେମାଳ ସାଲେପୁରର, କଳ୍ପବଟର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲିଙ୍କ ସେଠି ଅଛି ପଦ୍ମବନ ପୀଠରେ, ଯୋଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ ଚାଲିଛି। ସେଠି କଣ କଲା ନା ଦ୍ୱାଦଶ ବଟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। କିଏ? କୃଷ୍ଣଙ୍କର। କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ 12ଟା ସଖା ଥିଲେ, ସୁଦାମ, ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ 12ଟା ଗଛ ଲାଗିଲା। ସେଠି ଦ୍ୱାଦଶ ବଟ। ସେଇଠି ଦ୍ୱାଦଶ ବଟରୁ ମରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ 8-10ଟି ବଟ ଅଛନ୍ତି, 8-9ଟି ବଟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପଡୋଶୀ ଗଛ ରାଜି ହେଲାନି। ମୁଁ ପୁନର୍ଦକାଳ କାଳେ ମୁଁ ନାଁ ନେଇଯିବି। ଯାହା ହଉ, ମୋ ପାଖରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବଟ, ଯୋଉ ବଟ ଓଲଟ ବଟ ସେଠି ନାହିଁ, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଟ ସେଠି ନାହିଁ, ଚିତ୍ରିତ ବଟ ସେଠି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ବଟ ସବୁ ଲାଗିଲା, ସବୁ ବୁଝିଲା ପରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ପଢିଲା ଯେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଡିକ୍ସନାରୀ କହୁଛି ଯୋଉ ବର ଅର୍ଥ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦତ୍ତ ପୁରୁଷ, ଯେମିତି ଆମ ଡିସି ସାର୍ ଜଣେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରୁଷ, ନହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ପଦରେ ଥାଇକି ବରଗଛ ଲଗାନ୍ତେ।
ଆମେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଚାକିରି ଏଇଠି, ଘର ଏଇଠି, ସବୁ ଏଇଠି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇଲୁ ବୁଲିଲୁ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବୁଲିଲୁ, ଗଛ ଲଗେଇଲୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସିଏ କାହିଁକି କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତ୍ରିଲୋଚନ ବାବୁ କାହିଁକି ଆମ ସହିତ ଜଏନ୍ କରିଥାନ୍ତେ? ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ ମାନେ, ବା ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ବର ଆସିବ, ବାହାଘରଟା ବର ଆସିବ କେତେବେଳେ, ତ ବର ମାନେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରୁଷ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ବିବେଚିତ ମଣିଷ, ଯେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତ ଏମିତି ବହୁତ କଥା ବର ଅର୍ଥ ଅଛି। ସେ ଦେଖିଲି ଏ ଗଛରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଲଗେଇବାରେ ଆକୁ ଟିକେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ କେୟାର ନେବା। ତାପରେ ଏଇ ସମୟରେ 2010 ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଟକ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର। ସେ ଭାରି ପରିବେଶ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିବେଶ ସମିତି ସେକ୍ରେଟାରୀ ଡକ୍ଟର ଆଶୁତୋଷ ଦେବତା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ମୋତେ ଗୋଟେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲିଫଲେଟ୍ 5,000 ଛପେଇକିରି ବାଣ୍ଟିବି। ଗୋଟେ 32 ପୃଷ୍ଠର ଲିଫଲେଟ୍, ସେ ଲିଫଲେଟ୍ ଏବେ ବି ସରିନାହିଁ, ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ପୁଣି ଛପା ଚାଲିଛି। ତ ସେଥିରେ ବରଗଛ କେମିତି ପ୍ରୋପାଗେସନ କରିବ, ଆଉ ବରଗଛ ଚାରା ସଂଗ୍ରହ କେମିତି କରିବ, ବରଗଛ ଚାରା ମଞ୍ଜିରୁ ଚାରା କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଲେଖାଯାଇକିରି ଡାଳରୁ କେମିତି ଗଛ ହବ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ମଣ୍ଡି କରି ତା ଚାରିପଟେ ତାକୁ ମଣ୍ଡି କରିକି ବେଦି କରିକି ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବରଗଛ କେମିତି ଯୋଉ ଅଜଣା ଜାଗାରେ ଅଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦୁର ମାରିକି ପତାକା ବାନ୍ଧିକି ରକ୍ଷା କରିବ। ଇଟା ଭାଟି ମାଲିକ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ କବଳ ରକ୍ଷା କରିବ। ଏଇ ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା କରିକି ଛାପିଲି। ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଡି ହେଇଗଲେ, ଏମିତି 100, 150, 200 ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ଅବିକା ପାଇଁ 600-700 ଲୋକ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ କୋଉଠୁ ପାଇଲି? ଏଇ ଯୋଉ ଧାରଣା ବରଗଛ ଖାଲି ସିନା ବରଗଛ ଲଗେଇବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ଆକାରରେ ଲଗେଇବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ସେ ଜଣେ କଟକରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଆଡଭୋକେଟ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି, ନାଁଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡୁନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା, ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ସେ କଣ ନା 1000 ବରଗଛ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଚାର ପତ୍ର କରିବ, ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ର କରିବ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦରମା ଦବ, ସେ ଗାଁରେ ଯଦି ଆଡପ୍ଟ କରିବେ ସେ ଗାଁକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସେ ଗଛକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ରଖି ସେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ପ୍ରତି ଗଛକୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଗଛକୁ 100-200 ଗଛକୁ ଜଣେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ ରଖିଲେ, ଯାହାକୁ ମାସକୁ କିଛି ଦରମା ଦଉଥିଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଶିଖିଲି। ଶିଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ବାବା ବଳିଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି। ବାବା ବଳିଆ ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ଭଲ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବାବା, ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ସେ ପ୍ରଥମେ ମତେ ସାହସ ଦେଲେ, କହିଲେ କେତେ ବରଗଛ ଚାରା ଦେଇପାରିବ? ମୁଁ କହିଲି କେତେ ଆପଣ ନେବେ? ନା 2000। ମୁଁ କହିଲି 2000 ତ ଗଛ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ କଣ କଲି ନା ମୁଁ ଯୋଉ ସିଆରଆଇ, ଆମ ସିଆରଆଇ ବା ଯୋଉଟା ଏନଆରଆଇ ହେଇଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 60-70 ବର୍ଷ, 46 ମସିହା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲାଣି। ସେଠି ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଧାନ କିଆରି ମଝିରେ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସେଥିରୁ କିଛି ଫାଟିଗଲାଣି, କିଛି ଫାଟି ଯାଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ରିପ୍ଲେସ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ବି ତାର କଣା ଅଛି କୋଉଠି, ସେ ବରଗଛ ସେଇଠି ସବୁ ପ୍ରବଳ ଉଠନ୍ତି। ତେଣୁ 2000 ଗଛ ସଂଗ୍ରହ କରି ମତେ 3-4 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଲା। ସଂଗ୍ରହ ଆଣି ତାକୁ ସବୁ ବ୍ୟାଗରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲି। ସେ ସବୁଠୁ ଆସିକି ଲୋକ ପଠେଇକି ବରଗଛ ନେଲେ। ଆମର ପାରାଦୀପଠୁ ସେ ଯୋଉ ଆମର ତାଲଦନା କେନାଲ ଅଛି, ସେଇ ତାଲଦନା କେନାଲ ମହାନଦୀ କରି ଆସିକିରି ସିଏ କଣ କଲେ ନା ସେ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ବଢିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ବାବା ଧରିବି, ତାପରେ ସିଏ ତ ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଦେବେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବାବା ମତେ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଓଡିଶା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ପରିକ୍ରମା, ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଅଭିଯାନ କରିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ 13ଟି ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା, ସେ କରିଥିଲୁ। ମୋର ଟିକେ ଓଡିଶା ଉପରେ ଭଲ ଆଇଡିଆ ଥିଲା। ମାନେ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଲଡୁଆ ପାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୟାଗଡ଼ ସରଣକୁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉଠି ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ମା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାଥିଲି। ଯାଜପୁର ଅଛି, ଯୋଉଠି ଅଛି ବିରଜା ଭଟ୍ଟ ଅଛି। ତ ସବୁ ଯାଇକି ମୋର ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚାରାକୁ ସଂଗ୍ରହ କଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଚାରା ସଂଗ୍ରହ ସବୁଠୁ ଭଲ ହଉଛି ପୁରୁଣା ଇଟା ଗଦା। କାରଣ ଇଟା ଗଦାରେ ଯୋଉଠି ପୋଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଗଛ ହେଇଥିବ, ସେ 3 ଫୁଟ 4 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବ, କାରଣ ତା ଉପରୁ କେହି ଚଢି ପାରିବେନି, କିଏ ନେବ? ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଇଟା ଗଦା, ଇଟା ଭାଟି, ପୁରୁଣା ପାଚେରୀ, ସ୍କୁଲ ପାଚେରୀ ସବୁ, ଯିଏ ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ପାଚେରୀ, କିମ୍ବା ଯୋଉ ଆମର କୋଠା ଉପରେ, କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ଅପହଞ୍ଚ ଜାଗାରେ। ଆଚ୍ଛା, ବରଗଛ ସାଧାରଣ ଲଗେଇଲେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ଜମା ଗଛ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଠି ଗୋଟେ
एक्सिड बाहर से गच मूल पूरा धला हो जाए से गचर बरगछ मूल कहीं उधेबे बरगछ भाया मनुष्य पाखे कहीं उधेबे सेमती बर्तमान कौन चाहिए गोटे गांधी बाहरी पार कि गांधी कम बहुत लोग कर काम बहुत कम कर बहुत साहय कर आउ गोटे गांधी आ विवेकानंद से समय बाहर पारे कहीं ना सी एत बड़ जे चाहिए बहुत कष्ट तेणु ये जो कनसेप्ट है से कनसेप्ट रे किसी लोग आसिले किसी लोग ईर्षा भी कले किंतु या भितर ये जो लोक मैंने बाहर ता भितर मोर 4 जन मत नहीं आउ 4 जन माने 5 जन लोक मोर प्रमुख बाहर किए ना जे रेगुलारली लगे किए अच्छा जड़े अच्छा बाबा बड़िया तो कही नुहति सी रेगुलार मध्यम कर तो गोटे बरगछ विराट बरगछ किंतु आमर नयागढ़ नयागढ़ गोटे गछ सार अच्छा से गछ सारे अंतर्जामी साहू से जब प्राइमरी स्कूल शिक्षक से लगे चलती जीवन सारा गछ लगे चलती बरगछ लगे आप कंटिन्यू के जी कंटिन्यू देखिए कटक आड़ू जो रास्ता बाकी आड़ू जो रास्ता बाकी जो नयागढ़ जो रास्ता सबू रास्ता करे माइले 2 माइल 3 माइल 4 किलोमीटर गछ लगे लगाउछन्ति एबे बलछन्ति आ बहुत मुझे जोगाजोग करती शुल्क सर गछ सार गचर सबू संग्रह कर रखिछन्ति फल मूल कांड पत्र चेर कहार कौन औषधीय गुण जो जी जमी जादू विद्या कला बेला जाती गोटे विराट आकार भर्ती कर थे नयागढ़ गोटे प्रोग्राम कर डाकिली संबर्धना करने डाकिली मुझे ये दिव्य मनुष्य जहाँ को गच सार उपाधि पाई देखी डाकिली से सब बैग खोल कहले मत गोटे घर दे दियो गोटे पाल दे दियो ये सजेले मुझे सभ्यभूत होगी बाया चढ़ई बसा ठू आरंभ करी माने भंवर बसा ठू आरंभ करी माने गछरे जेते चेर डाला पत्र मूल सब संग्रह कर रखिछन्ति मुझे आश्चर्य हो सम्मानित कली गोकुली नायक जन बाइकिल अच्छा गोटे बाइकिल ऊपर गोटे गोटे महापर्वत अच्छी मुझे सब जगह जाइए से महापर्वत में सी कौन कर ना बरगछ लगे गोटे उद्यान कर बर उद्यान आमर 12 बड़ियार 22 बट गोटे अच्छी किसी मरीगला 22टा बटा ना 12 बड़िया तेणु सी गोटे बड़ इम्पोर्टाट प्लेस कालकाटार बोटानिकाल गार्डन गोटे गछ केमती केते बढ़ी आप जानते प्रथम हाल चाल कर बर्तमान 99 फ्रड पर कमिगला आमर गोरेखनाथ मठ बाकी आम रत्न मठ आज गोटे रत्न मठ गोटे बाबू आसते जन मुकेश बाबू गोटे रत्न मठ ट्रस्ट कर मत पुरेले एवं सेठी गोटे से मालिका प्रसिद्ध मठ कि मूल मठ सब मला ये जहाँ केवल कल्पवटर मूल मठटी अच्छी आ बिरजा मठ मूल मठ ना अनंत मठर मूल मठ भी ना लिंगराज मंदिर जो थी कोणार्क अर्क मठटी अच्छी गोटे गच तो ये सब है इतिहास एमती अच्छी प्राय 100-150 नामधारी बाबा नामधारी बाज ये बरगछ को नामधारी बाबाजी कहे कहीं बाबाजी कहे ना एमाने साक्षात स्वयं जो त्रिलोचन बाबू कहले इट्स ए बेनियन प्लांट इज ए कार्बन डाइऑक्साइड सिंक माने गोटे गोदाम एवं पीपल इज ए बेनियन ऑक्सीजन जेनरेटिंग पार्ट तेणु से कृष्ण बोधे कही मु रहे मुक्षण अस्वस्थ वृक्ष भितर मु अस्वस्थ किंतु सी सीना ऑक्सीजन को गुरुत्व देते अबिका समय कोरोना समय जमी ऑक्सीजन सिलिंडर कलाबाजार रोचे लक्ष्य कर गुरुत्व देते ऑक्सीजन पाई किंतु ऑक्सीजन को जो घोड़े देला जो कार्बन डाइऑक्साइड जो विष घोड़े देला ताको पीव किए तो जे नीलकंठ साजिक अनवरत विष पी चली कार्बन डाइऑक्साइड विष कहीं बर्तमान जो जलवायु परिवर्तन हो जो पृथ्वी ताती जाऊँगी तार मुख्य कारण हूँ कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन इथेन ये सब पच किंतु नंबर हूँ कार्बन डाइऑक्साइड कारण कार्बन डाइऑक्साइड गोटे धान क्षेत्र जो आम बालुंगा जो पोतुचु पिल मारुचु एवं जो अनाबना घास को छड़ाऊचु जो गोबर गैस करुचु इत्यादि इत्यादि जो गैस कर सब जो कुटा जालुचु काठ जालुचु निआ जालुचु बाहर अलिया पड़े जालुचु से सब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर बर्तमान वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जाए से पृथ्वीर पाग परिवर्तन टेम्परेचर बढ़ीगला 1 डिग्री पाए आउ जदि 1-2 डिग्री बढ़े तारे समुद्र तलिके बरफ तलिक समुद्र जलपतन बहुत बढ़ीज
ये सब होला बरगछर महान गुण। अच्छा या भीतर गोटे सुजोग मते जुटिला 2015 ये गुजरात सरकार चिंता कले तांकर गुजरात रे एफसीआई प्लांट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छी फैक्ट्री तो से फैक्ट्री जमी अच्छी बहुत से जो जमी अच्छी से 8 कोटी बरगछ लगे मत गोटे कनसल्टांसी मिलला आमको से माने विभिन्न इंडिया विभिन्न वेबसाइट खोजिक मत बाहर कर मत कनेक्ट कले ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कनेक्ट कले कहले बरगछ विषय आम कहीं विशेष करें से डॉक्टर सुदर्शन शास्त्री फार्म अच्छे से रिटायर कर जी मत रिटायर कर 3-4 वर्ष हो बाहर रिटायर कली तो ये समय मो सुजोग छाड़ियार नहीं कारण मात्र वर्ष को 2 थर फ्लाइट रे जीव पाखापाखि लक्षे टंका कैश आकार देवे और अन्य खाया पत्र लॉजिस्टिक सब होटेल फोटेल सब देवे। अच्छा ये सुजोग छाड़े कि किंतु से समय पढ़िली असुस्थ हो जहाँ कहते आम त्रिलोचन बाबू मो सोडियम कमीगला मो असुस्थ हो गली हुए तो मुझे कम एत व्यस्त रही ये स्वास्थ्य कथा भूली जाइली डायबिटीज थिला जदिओ डायबिटीज डाक्तर मैंने कहीं कहले इनसुलिन कमीगला फास्टिंग केते पीपी केते सैला केते F1C ABC केते एतिके काम सैला औषध देदेले पैसा नहीं काम सैला। अच्छा तेणु जहाँ भगवान दयालु डॉक्टर महांती जी अच्छा जो हनुमान मंदिर पाखे सीबीके महांती प्रोफेसर सीबीके महांती डायरेक्टर ऑफ हेल्थ थे बर्तमान सेक्रेटरी कौटी कौन अच्छा जानी से दयालु से सीधा मत पठेदेले आडमिट करा कहले यहाँ टेस्ट कर तुम तो सब रिपोर्ट को देखिली यहाँ टेस्ट कर ठीक न सागे सागे आडमिट हो जगह सांग पाक पठेले सी भी जन महांती तेणु तेणु हाँ मुझे प्रश्न उत्तर देवी से समय आसीगले जाऊँ भल हो गली अब माती से 1 लाख चारा कथा से कहले मु लगे नहीं इधर मुख्य भूमिका नहीं गोकुल बाबू जी नरोत्तम साहू जी बर्तमान स्वर्ग गले 8 वर्ष चलीगले करोना नुह अन्य कारण हार्ट फेल चलीगले मैंने उत्तम बंधु से फटो फटो सब मलापुर मत देकी महानदी डेल्टा कर सब बरगछ लगी से जहाँ कहले प्रति बरगछ को गोटे गाँव को देती मात्र गोटे गाँव को 1000 टका वर्ष को जन को दिखती से देखा रखा करे बड़ गछ बड़ बड़ गछ प्रोत्साहन सरकारी प्रोत्साहन मत मिला विभिन्न सरकार ग्रांट किसी 5,000 10,000 15,000 ग्रांट पाइली से बरगछ चार तैयारी मो भाई गोटे विजय बेल अच्छे विजय कुमार शास्त्री से सॉइल कंजर्वेशन फार्म चाकरी करथिला सी कौन चाकरी करथिला एटी जो विश्वनायकाणी फार्म प्रमोद उद्यान ताकू थरे कहली तू 10,000 बरगछ लगा मु ते 500 टका देवी तो मु कहली एते टका कोठ आनी सब एकाथर जाऊ 10-15 गछ लगेला संग्रह करी लगेला लगेगी जिते आप इच्छा कर गोटे जिन करने निश्चय कर कारण बन बड़ दूर हम से कहला हाँ मुझे तो किसी पैसा पाइबी काम थे से गला गोटे इटा भाटी पाख पुणा इटा भाटी से इटा भाटी कोईला हाचेरी पाख कोईला जो वाश जला हुए से किसी मड़ बाहर से मड़ गुड़ा जो बोई जाता देखला बेलू 1000 बरगछ उठे से एकाथरे माटी सट टेकी आईला लगेदेला एकाथरे हो गला के 5,000 बरगछ हो तो से खोजु 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 क्या देवी एत गुड़ा गछ क्या देवी ये जड़े एसीएफ रेंजर फरेस्टर केन्द्रापड़ा जन फरेस्टर ना मन पड़े कड़ा सी एकाथर रही कहले केते गछ सार अच्छी मुझे आमर 5,000 गछ थिला मरी 3-4,000 4,000 के खंड थी सी जो 50,000 टका आइले किसी कह ना बोला ना गछ को अन देले अंधार ये थे से बड़ ट्रक आते ट्रक नदी निकल पड़े 50,000 टका दबा से 5,000 टका भोग राग करी खाया देती आ 45,000 टका से भाई की ये कथा। अच्छा चारा केते तपस्या कले आप चारा करेंगे बर्तमान विज्ञान से बड़ हाँ कहूँ से बड़ विचित्र लगे जे उपाय कले आप बरगछ बिजु चारा करेंगे ना जदि आप जगन्नाथ शरण जाती नहीं माने पूरा निष्ठार सहित शुद्धाहारी होई भगवान को डाकी मंजी आनी
ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାଉଁଶ ଗୋଳେଇକିରି ପାଉଁଶ ଗୋଳେଇକିରି ଘଷିକିରି ପଚେଇକିରି ଏମିତି ମାସେ 2 ମାସ କଲା ପରେ ସେ ମଞ୍ଜି ତା ଉପର ଖୋଳପା ଖାଇଗଲେ ତାକୁ ଆଣିକି ଲଗେଇବେ, ସେଥିରୁ ଉଠିପାରେ ମାନେ କହିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ଉଠିବ ଯଦି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେବେ ସେ ଫଟକିରି ମରିଯିବ। କେମିତି ମରିବ ନା ବରଗଛର ଯୋଉ ବୀଜପତ୍ର ଦିଟା ବାହାର ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଭଳିଆ, ମୋର ତ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ନାହିଁ, ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଭଳିଆ ସଦା, ତା ମୁଣ୍ଡ ଚୁଟି ଭଳିଆ ସଦା, ସେଥିରେ ଯଦି ଟୋପାଏ ପାଣି ପଡ଼ିବ ସେ କୋଉଟା ସମ୍ଭାଳିବ? ତେଣୁ ସେ ସବୁ କଣ କରିବେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ପାଣି ଦେବାରେ ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଟ୍ରେନିଂ ନ ନେଲେ ହବରେ। ସେ ଗୋଟିଏ ଅଛି କୋଉ ଜିଞ୍ଜର ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ହୋଟେଲ, ଜିଞ୍ଜର ହୋଟେଲ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସରି ଜେକେ ପେପର ମିଲ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ନର୍ସରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଞ୍ଜର ହୋଟେଲ ଏଇ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଗଲାବେଳକୁ ବାଡ଼ି ମେହରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବାଟରେ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ଅଛି ସେ ହୋଟେଲ। ସେ ହୋଟେଲ ସେ ଗୋଟେ ପିଲା ସାହୁ ବୋଲିକିରି ଦେଖନ୍ତୁ ପଦେ କଥାରେ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ ହୁଏ। ମୁଁ ସବୁ ପଚାରି ଭାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛ ତମେ? ନା ମୁଁ ଦେଖିଲା ଗଛ ଛନଛନିଆ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 3 ଇଞ୍ଚ 4 ଇଞ୍ଚ 5 ଇଞ୍ଚ ଆରି ଭିତରେ, ଯାହା ବି ହଉ ଆକୁ ତ ବଢେଇଲେ ପୁଣି ବଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ 5,000 ଦେଇ ମୋ ପାଖରେ କାମ କରିବ? ନା ସାରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ପଚାରେ ତାଙ୍କୁ, ବହୁତ ଦିନ ତା ରହିଲେଣି। ତ ଏତିକିରେ ସିଏ ଏଇଟା କହିଲା ଜଣେ ମତେ କଟକରେ ବାବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଲା, ମୋ ବହି ଦେଲା, ଜାଣିଲି ଇଏ ବୋଧେ ନେଇଯିବେ ତାଙ୍କୁ, ସେଠୁ ସେ କମ୍ପାନୀ ତାକୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ଦେଲା। ତେଣୁ ପଦେ କଥା sometimes you must take challenge of the situation। ତେଣୁ ମୋ ପଦେ କଥା ତାକୁ 7,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ହେଇଗଲା। ତାପରେ 1 rupee from the each plant sold will ଦେଲା। ସେ କଣ କରୁଛି ନା ଜେକେ ପେପର ମିଲ୍ ବରଗଛ ଲଗଉଛି, ତାକୁ କରତ କଳ ମାଲିକ ମାନଙ୍କୁ ବିକୁଛି, ଯୋଉ କରତ କଳ ମାଲିକ ମାନେ ସେଥିରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗାର ବେପାର କଥା କହୁଥିଲି, ହଁ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ବା କେତେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଦିଏ। ମାନେ ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣନ୍ତୁ, ମାନେ ମୁଁ ତ ମାପି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢା ପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଯୋଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ବା ଫେସବୁକରେ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଅଥେଣ୍ଟିକ ତଥ୍ୟ ବି ପାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ପର ୟୁନିଟି ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦି ଲିଷ୍ଟ ବରଗଛ ଯେହେତୁ ଏକ ଘନ ବହୁଳ ପତ୍ର, for unit area of the leaf, it produces highest, it absorbs highest carbon dioxide. But out of 24 hours, it produces 4 hours in oxygen only. So, borogacha is not oxygen, borogacha is for carbon dioxide trapping. ଏମିତି ମୂଷାକୁ ଆମେ ଜନ୍ତା ଧରୁଛୁ, ମୂଷା ଯୋଉଠି ପ୍ରବଳ ହେବି ଜନ୍ତା ଏମିତି ଲଗାଉଛୁ, ସେଠି କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ପ୍ରବଳ ହେଲାଣି। ଅଲଗା ବରଗଛ ଜନ୍ତା ଲଗେଇବା ଯୋଉଟା ଶସ୍ତା। ଏହି ସମୟରେ ମେନକା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଥିଲା ମୋ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ମୋତେ ସଜେଷ୍ଟ କଲେ ଶାସନ ତମେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଲଗା, ଔଷଧକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଲଗା। କାହିଁକି ପଚାରିଲି, ସେ ପୁଣି ମେସେଜ ପଠେଇଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯଦି ବରଗଛ ଔଷଧ ଗଛ ଲଗେଇବ ତାକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲଗେଇ ହବ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକି ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖେ, ସ୍ୱାମୀକି ଏପଟ ସେପଟ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ବରଗଛ ହାବୁଡେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ପଇଲା, ବରଗଛ କନ୍ୟା ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ପୁରୁଷ ହାବୁଡେ ପଇଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ତା ମନ ସିଆଡେ ରହିବ, ସିଏ ଆଉ ବଢି ପାରିବନି, ଫିଜିକାଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇପାରିବନି। ତାହେଲେ ସବୁ ତ ଏଇଟା ସିଆଡେ ଖାଇଲା। ଆଉ ତେଣୁ ଟିକେ ମଜା କାରଣ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ମଣିଷ ଜୀବନ ଯାହା ଗଛ ଜୀବନ ସେଇଆ। ଏଇ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୀରସାଗର ବେହେରା ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, 6 ଫୁଟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲେ ବରଗଛ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ। ସେ ଫଟୋ ବି ମୁଁ ପଠେଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ଫଟୋରେ କଣ କଲି ନା ବରଗଛ ଓଳ ତଳେ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇକିରି ଔଷଧ ଗଛକୁ ଧରିଛି। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମଣିଷ ହାତ ବଢାଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯେମିତି ହାତ ବଢାଏ, ବା ତା ପିଲା ପାଖକୁ ଯେମିତି ହାତ ବଢାଏ ସ୍ନେହରେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ହାତ ବଢାଏ ପ୍ରେମରେ, ଆଉ ମା ପାଖକୁ ହାତ ବଢାଏ ପାଦ ଛୁଇଁବାରେ, ସେମିତି ବରଗଛ ସିଏ ତାର ଚଲେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଚଲେଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆମର। ଆଉ ବାକି କେତେ ପ୍ରକାର ବରଗଛ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବାବୁ ପଚାରିଥିଲେ। ବରଗଛ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି 40 ପ୍ରକାର। ଭାରତରେ 100 ପ୍ରକାର ବରଗଛ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ମିଶିକି ସମୁଦାୟ 40 ପ୍ରକାର ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି। କୋଉଠି ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି? ଗୋଟେ ଅଛି ଶ୍ରୀ ନର୍ସରୀ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ମୋର ଗୁଗଲରେ ମାରିଲେ ବେନିୟନ ନର୍ସରୀ କୋଉଠି ଅଛି ବୋଲି ଗୁଗଲରେ ମାରିଲେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ସେଇ ନର୍ସରୀ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ସେଇ ଗଛ ଅଛି, ଏଇ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ଏହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଆଡ଼େ ପଠେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ବହୁତ। ସେଥିପାଇଁ
କେତେବେଳେ ପାର୍ସଲ ପଡି ରହିଲା କୋଉଠି ଚାପି ହେଇଗଲା କଣ ହେଲା ତେଣୁ ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ସବୁଠୁ ବଡ ନର୍ସରୀ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କିଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି। ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଗାରେଇ ଜାଣିଥିବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଗାରେଇ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକର ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଆ ବାବା ଆଶ୍ରମ ଅଛନ୍ତି ସେଠି କେମିତି ଏ ମୋ ନିଶ ଯେମିତି ମୋ ନିଶ ଧଳା ପଡିଯାଇଛି ସେମିତି ଦାଢି ସେମିତି ଅଧା ଦାଢି ଅଧା କଳା ଅଧା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଝାପସା ସେମିତି ଗୋଟେ ବରଗଛ ତା ପତ୍ର ଏଇଭଳିଆ ଠିକ ଏଇ ରକର ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଘରେ ଡାଳ ମାଗିଲି ସେ ଜୀବତ ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଦେଲେନି ଛଇ ଗଛ ଛଇ ଦେଲେନି କି ପୁରେଇ ଦେବେନି କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତରୁ ଚାହିଁଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ନିଷ୍ଠାରେ ସେ ଗଛ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗଛ ଡାଳଟା ବି ଆଣି ହେଲାନି ପତ୍ରଟା ତ ଦୂରର କଥା ତ ଏମିତି ସବୁ ଶ୍ଵେତ ବଟ। ଆଚ୍ଛା କେଉଁଝରରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ କେଉଁଝର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ସଦର ମହକୁମା ଗୋଟେ ବସ ଓଲଟ ବଟ କୃଷ୍ଣ ବଟ ଏ ନର୍ସରୀରେ ମିଳୁଛି କିଣିବାକୁ ମିଳୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଉଛନ୍ତି ଗଛ ଗୋଟେ ଚାରା ଗୋଟେ ତ ସେ କୃଷ୍ଣ ବଟ କଣ ନା ସେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବଟ ତାକୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିଲେ ଚୋରି କରିକିରି ହାତରେ ତ ବୋଇ ଯାଉଥିଲା ତେଣୁ ସେ ବରପତ୍ର ନେଇକିରି ସେଠି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଓଲଟା ହାତ ଭଳିଆ ହେଇଛି କୃଷ୍ଣ ବଟ ଏମିତି ବୋଲି ଓଲଟା ହାତ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏମିତି ଓଲଟା ହାତ ଭଳିଆ ହେଇଛି ତ ସେଇଥିରେ ନେଇକିରି ଲହୁଣୀ ଖାଉଥିଲେ ତେଣୁ ତାର ନାଁ କୃଷ୍ଣ ବଟ ହେଇଛି। ତାପରେ ନେମାଳ ଅଛନ୍ତି ସୁଚାଗ୍ର ବଟ ଅଛନ୍ତି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବଟ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି କେତେ ବାର ପ୍ରକାର ବଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଗୋଟେ ବଟ ଅଛି ପୁରାଣ ସେ ପୁରାଣ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କୋଉ ଗଛରେ କିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛି କିଏ ଗଣେଶ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କିଏ ସରସ୍ୱତୀ କିଏ କାହାର ବାହନ ସେ ଗଛରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ମାଳିକାରେ ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସବୁ ଆ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ଆମ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ପିସ୍ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟକହୋମ କନଫରେନ୍ସରୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡିଂ କାର୍ବନ ବେପାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜମିର ଉର୍ବରତା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ନା ଜମିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା ଅଙ୍ଗାରକ କାର୍ବନ ଯଦି ସମତା ଠିକ ନ ରୁହେ ସନ୍ତୁଳନ ନ ରୁହେ ତାହେଲେ ଜମି ମରୁଭୂମି ପାଲଟିଯିବ ତେଣୁ ସେତିକି ଦରକାର ଅର୍ଗାନିକ ବାୟୋମ୍ୟାସ ଅର୍ଗାନିକ ବାୟୋମ୍ୟାସ ହେଲେ ସେ କନଭର୍ସ ନେଇକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରିଣତ ହବ ଆଉ ଜୈବ ଉର୍ବରତା ବଢିବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡିଂ ହଉଛି ଗାଁରେ ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲା ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜାଗା ଅଛି କଳାହାଣ୍ଡି ସେଭଳି ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇପାରେ ଆମ ଭାଇସଚାନ୍ସେଲରଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ତ ସେଠି କିଛି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ 2 ଏକର ଜମି ଥିବ ଗୋଟେ 2 ଏକର ଜମିରେ ପୁରା ବରଗଛ ଲଗେଇକି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପୁରିଗଲା ପରେ ମତେ ଟିକେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲିଙ୍କରେ ଯୋଡ଼ିଦେବି ବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲିଙ୍କ ପଠେଇଦେବି ଆପଣ ସେମିତି କେମିତି କାର୍ବନ ଟ୍ରେଡିଂ ହୁଏ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ କରିଦେଲେ ତାପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କେତେ ପ୍ରଶସ୍ତ ଟାଙ୍ଗର ଭୂମି ଅଛି ସେଠି ଗଛ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ଅଙ୍ଗାର ବେପାର କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାର୍ବନ କ୍ରେଡିଟ ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆମ ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆମେ ଡ୍ର କରୁଛୁ ସେମିତି ଆମେ ଯେତିକି ଗ୍ରୀନ କ୍ରେଡିଟ ଦବା ଆମେ ସେତିକି ହ୍ୱାଇଟ କ୍ରେଡିଟ ପାଇବା ତେଣୁ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି କନଭର୍ଟେଡ ଟୁ ମନି ଆଣ୍ଡ ଡଲାର୍ସ ଇଏ ହେଲା ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଯଦି କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଲଗେଇବେ କୋଉଠି ପୋଖରୀ ହୁଡା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ତ ପ୍ରତି ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ରାସ୍ତାରେ ସେଫ ନୁହେଁ ମନ୍ଦିରରେ ସେଫ ମନ୍ଦିରରେ ଜାଗା ଅଛି ମନ୍ଦିରରେ ଲଗେଇବେ ସ୍କୁଲରେ ଯେ ଜାଗା ସ୍କୁଲରେ ଲଗେଇବେ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୋଖରୀ ଲଗେଇବେ ଶ୍ମଶାନରେ ଲଗେଇବେ କାରଣ ଶ୍ମଶାନରେ ଶବର ପୋଡା ହେଲା ବେଳେ ସେ ଆନ୍ଧ ମାନେ ଦିଟା ଯୋଉ ମୋଟା ବାଡି ଲଗା ହେଇ ଦି କରେ ସେ ମୋଟା ବାଡି ଥୁଆ ହୁଏ ମୋଟା ଡାଳ ଥୁଆ ହୁଏ ତାପରେ ଏମିତି ଥୁଆ ହବ ତାପରେ କାଠ ଖଞ୍ଜା ହବ କାଠ ଖଞ୍ଜା ହେଇକି କାଠ ଖଞ୍ଜା ହେଇ ତାପରେ ଶବ ଖଞ୍ଜା ହବ ସେ କଣ ସବୁ କାଠ ପୋଡିଯିବ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ କାଠ ପୋଡିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ବରଗଛ ଡାଳ ପୋଡିବନି କାରଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଧ ଦେଇଥିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପୁରା ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇ ସେ ଯୋଉ ଗାତ ହେଇଥିବ ସେ ଗାତରେ ନ ପଶିଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ କାନ୍ଧ କାଟି 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 ସେ ଗଛକୁ ଶେଷ କରିଦେଲେ ବାକି ଯୋଉ ମଇଷା ରହିଲେ ସେ ସବୁ ତା କାଟିଡିରେ କାଟି 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 ସେ ଗଛକୁ ନଣ୍ଡା କରିଦେଲେ ସେ ମରିଗଲା ଠୁଟ ବରଗଛ ହେଇ ପଡିଛି ତେଣୁ ଶ୍ମଶାନରେ କିଛି ବରଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠି ବି କିଛି ଲଗାନ୍ତୁ ତାପରେ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲି ମୋଦି ମତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଯଦି ନ କହିଲେ ପରୋକ୍ଷରେ କହିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିଲା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିଲା ଦିଥର ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଆଉ ଆଡଭାନୀ ଏଲକେ ଆଡଭାନୀ are the two great banyan trees of India. ତାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କହିଥିଲେ ବୋଧିଦ୍ରୁମ is a big banyan tree for all universe
ସେମିତି ଆଉ କେତେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବି ବୋଲି ଗୋଟେ ବହିଟା ଲେଖିଛି, କଳ୍ପବଟ ବହିଟା ଲେଖିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଇଂଲିଶରେ ବହିଟା ଲେଖିଛି, 1000 billion wonderful miracle billion plants of the world ଲେଖିଛି। ସେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେସିଂ ପାଇଁ ଯିବେ ମେସେଜ ଦେଲେ ବି ସେ କାହିଁ କିଛି ଆସୁନାହିଁ, କ'ଣ ଘଟଣା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କି ମୋ ଦବାରେ କ'ଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ତ ଗଲା ବୋଲିକିରି। ତେଣୁ ସେଠି ଯିବି ଭାବିଛି, କରୋନା ଛାଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖା କରିବି। ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଅଭିଯାନ କଲି ମୋତେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ବାବା ବଳିଆକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ମେନକା ଗାନ୍ଧୀକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିବେଶ ସମିତି ଏବଂ ଆମ ତ୍ରିଲୋଚନ ଭଳି କେତେକ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଉ ଗୁଜୁରାଟ ଅନୁଭୂତ ମୁଁ କହିବି, ଗୁଜୁରାଟରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବରୋଡା, ବରୋଦା, ତା ନାଁ ଥିଲା ବଟୋଧାରା, ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ତା ନାଁ ଥିଲା ବଟୋଧାରା। ସବୁ ସେ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଲା ବଡୋଧାରା, ଅବିକା ହେଇଛି ବଡୋଦାରା, ବରୋଦା ଅବିକା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଖାଲି ବରଗଛ, ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଖାଲି ବରଗଛ ଗୋଟିଏ କଥା ସେ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ଯୋଉଠି ସେ ଆଇବି କରିଛନ୍ତି, କେନାଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ବରଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରି ଗଛ ଭିତରେ ଯାହା ସେ କରିଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ପୋଖରୀ ଖୋଳେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଳାଭାବ ଥିଲା, ବରଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ମାଡ୍ରାସରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ପ୍ରାୟ 200 ଗଛ ଲଗେଇକି ତାକୁ ବିରାଟ ବିରାଟ କରି ସେ ଗଛ ମୂଳରେ ଡେଲି ପହଁରିବ, ରାସ୍ତା ସଫା କରିବ। ସେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ମୋର ନମସ୍ୟ। ଏବେ ତ ନିକଟରେ ରଜ ଗଲା, ରଜ ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ପାଇଥିବେ। ଏ ବରଗଛ ହାତୀ ଭାଗେ ବର ଡାଳ ସଜନି, ହାତୀ ଭାଗେ ବର ଡାଳ, ବା ବରଗଛ ଓହଳି ଯୋଉ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି, ସେ ଗୀତ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ, ଦୋଳି ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ବରଗଛ କାହିଁ କୋଉଠି ଲଗେଇବେ? 1999 ମହାବାତ୍ୟା ସବୁ ବରଗଛକୁ ନେଇଗଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ନୂଆ ଗଜା ବରଗଛ ତାର ଓହଳ କାହିଁ ବା ତାର ବିରାଟ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା କାହିଁ? କାଁ ମା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ଅଛି, ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ବଡ ଠାକୁର ପୂଜା କଲେଣି, ତାକୁ ଛାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଖେଳେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୋଳି କୋଉଠି ଖେଳିବ? ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଠୁ ମହତ୍ଵ ହଉଛି ଭଗବାନ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲେ, ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲେ, ଯେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ସର୍ଜନା କଲାବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଶସ୍ୟ ବୀଜ ଏତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କଲି, ଏ ଯୋଉ ଗୋରୁ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ହାତୀ, ଏଇ ଯୋଉ ବଡ ବଡ ଜୀବ, ସେ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇବେ? ତାଙ୍କର ତ ଏଡେ ଏଡେ ପେଟ, 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖାଦ୍ୟ, ମଣିଷ ସିନା 100 ଗ୍ରାମ ଚାଉଳ ହେଲେ ଚଳିବ, 20 ଗ୍ରାମ ଡାଲି, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଆଳୁ ଗୋଟେ 10 ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁକରି ଇଏ କ'ଣ ଖାଇବେ? ତେଣୁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସେ ଇଏ ଯାହା ଫଳକୁ କାଉ ଖାଇବ, ବଣି ଖାଇବ, ବଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଖାଇବ, ଭାଲୁ ଖାଇବ, ବିଲୁଆ ଖାଇବ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ଆଉ ହାତୀ ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବରଗଛ ଖାଇ ପତ୍ର କାହିଁ ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି, ତାର ରିଜିନ ହଉଛି ଖାଲି ସେତିକି କଲେ ନାହିଁ, ତା ଯୋଉ ବରଗଛ ଯୋଉ ଓହଳ, ଏଇ ଓହଳ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଓହଳ, ଗୋଟେ ବଡ ଓହଳ, ତାକୁ ବହୁତ 100 ଖଣ୍ଡ ଗୋଳ ବାହାରିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସରୁ ସରୁ। ତା ଓହଳ ଅଗ ଦେଖିବେ ଧଳା ଦେଖାଉଥିବ, ଧଳା ଏମିତି ନଖ ଧଳା ଦେଖାଉ, ଏମିତି ଧଳା ହଉଥିବ, ଧଳା ଦେଖାଉଥିବ। ଏଇ ଧଳା ଦେଖାଉଥିବ, ସେ ଯୋଉ ଧଳା ଦେଖାଉଥିବ, ସେଇ ଧଳା ଅଂଶଟା ହଉଛି ବହୁତ ମାନେ ଭିଟାମିନରେ ଭରପୁର। ସେକୁ ଖାଇଲେ ମୋଟା ହେଇଯାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସହଜରେ ତାକୁ ସେଲୁଲୋଜ ରହିଛି, ସେଲୁଲୋଜ ଯଦି ମଣିଷ ହଜମ ହବନି, ସେ ମଣିଷ କେବଳ ସେ ଟିପ୍ଟା ଖାଇପାରିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ ନପୁଂସକତ୍ୱ ଦୋଷ ଅଛି, ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଇ ଟିପ୍ କି ମହୁ କିମ୍ବା ଗୁଡରେ ଗୋଳେଇକି ଚକଟିକିରି ଖାଇପାରିବେ, ନପୁଂସକ ଦୋଷ କାଟିବ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରୀକ୍ଷା କରିନାହିଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଯାହା ଅଛି କିଛି ମିଛ ଲେଖା ହେଇନି, ସବୁ ସତ ଲେଖା ହେଇଛି, ଲକ୍ଷଣ ମିଶ୍ର ବହିରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ, ଆଚ୍ଛା, ବରଗଛକୁ ମାଗିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ମାଗିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମିଳିବ, ବରଗଛକୁ ମାଗିଲେ ସେଇଆ ମିଳିବ। ଥରେ ଆମେ 3-4ଟା ପିଲା ଯାଇଛୁ, ଆମର ତ ନଦୀବନ୍ଧ, ନଦୀବନ୍ଧରେ ଫସଲ ହୁଏ, ଫସଲ ହେଇକିରି କ'ଣ ନା ବାଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ। ଆମେ କହୁଛୁ ନା ଫସଲ କିଆରି ଝାଡ଼ା ଫେରୁ, କାହିଁକିନା ଉପରକୁ ଦେଖାଯିବ, ବନ୍ଧ ମାଟିରେ ଦେଇ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥାଏ, ବାଡ଼ ଦିଆ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଉପରେ କେଇ ଜଣ ବସିଛୁ, ଆଜି ଚଗଲା ଆସି ତଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଚଗଲା କହୁଛି, ଏଇ ଆରେ ବାପା କିଏ ଶବ୍ଦ ତିଆରି କଲା, ବାପାକୁ ବରଗଛ ଡାକିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା? ଯୋଗକୁ ତା ବାପା ସେ ବାଟେ ଯାଉଥିଲା, କହିଲା, ଆରେ କୁଳାଙ୍ଗାର, ତତେ ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ, ତୁ ବାପାକୁ ବରଗଛ ଡାକିବୁ ବୋଲି? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ସେମିତି କହୁଥିଲି। ଆମେ ହସି ହସି ସେଇଦିନଠୁ
ତାକୁ ବରଗଛ ଚିଡେଇଲି ଯେହେତୁ ସେ ବାପା ଆଉ ଘରୁ ବାହାରିଲା ନାହିଁ, ପୁଅ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ବାପା ବରଗଛ। ତେଣୁ ବରଗଛ ହଉଛି ବାପା ଯେମିତି ଭୂମିକା, ବରଗଛ ସେମିତି। ମୁଁ ପୁରୀ କଲେଜରେ ପଢୁଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି, ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ କିଛି ନଥିଲା ସାହାରା। ବାପା 20 ଟଙ୍କା ମାସକୁ ଦଉଥିଲେ, 40 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ମତେ 20 ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ, କଲିକତାରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ତ ସେ 20 ଟଙ୍କା ତ ସରିଗଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ମେ ମାସରେ। ତେଣୁ ମେ 24 ତାରିଖରେ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ଆମେ ଯୋଉ 20 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ 15 ତାରିଖରେ, ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ ସବୁ ଦେଇକିରି। ଯେମିତି 24 ତାରିଖ ସରିବ, ଖାଲି ବସ୍ ଭଡ଼ା 2 ଟଙ୍କା 3 ଟଙ୍କା ରଖିକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ବର୍ଷ ଗଲା 20 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଚିଗଲା। ଆଜି 20 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଚିଲା, ଚଳିବ କେମିତି? କାରଣ ପୁଣି ତ ଦରମା ଆସିବାକୁ, ଆମେ ତ ବାପାକୁ ଲିଖି ଦେଇଛୁ ଯେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ଆମେ ଯିବୁ। ପୁଣି ଘୁଚିଲା, ପୁଣି ପରୀକ୍ଷା, ସେ ଦରମା ପାଇବେ 15 ତାରିଖରେ, 15 ଆମ ଦରମା ଦେବୁ କହୁନ, 20 ତାରିଖ ପାଇବୁ ଆମେ। ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ବସିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଥରେ କିଏ ଗୋଟେ କହିଲା, ଯାଉନା ମନ୍ଦିର ଚାଲ, ମନ୍ଦିର ମାଗିକି ଖାଇବା। ସେତେବେଳେ ମାଗିଲେ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବହୁତ। ତ ଇଏ ହାତ ପକାଉ, ହାତ ଫାତ ପତାଉ, ସେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଆରେ ଚୋଖା ଗୁଡା କୁଆଡେ ରହିଲେ ରେ? ଆଉ ଦେଲେ ନାହିଁ କିଛି ନା, 7 ଦିନ 8 ଦିନ ଦେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଦେଲା ନାହିଁ, ବଡ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେଇଠୁ ଫେରୁଛୁ, ସେଇ ରାସ୍ତା କଡରେ ଆମ ହଷ୍ଟେଲ, ପାଥରପୁରୀ ହଷ୍ଟେଲ ଆମେ ଥିଲୁ, ଯୋଉଠି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ତାଙ୍କ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଖୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ରୁମଟା ପାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ରୁମଟା ରହିଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକ ଥିଲା। ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ, ଡବଲ ରୁମ୍। କାରଣ ବେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଏ। ମୁଁ ଯେହେତୁ 5th ଇୟରରେ ହାଏଷ୍ଟ ମାର୍କ ରଖିଥିଲି, ମତେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ, ମତେ ଥାର୍ଡ ଇୟରକୁ ସେ ବହି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ ବହୁତ ମାର୍କ ରଖିଥିଲି, BSc ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ମତେ ସେ ରୁମ୍ ଦିଆଗଲା। ତ ସେଠି ମୁଁ ବସିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ସମୁଦ୍ର ଆଡୁ ଅନେଇଗଲା, କେତେ ଦିନ ଉପାସ ରହିବ, କଣ କରିବା? ମୁଁ ବସିକି ଭାବୁଛି, ସେ ବୋଟାନି ବହିଟା କାହିଁ ଟାଣି ଆଇଲି, ବୋଟାନି ବହି ଗୋଟେ ଟାଣି ଆଣିକି ସବୁ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେଖିଲୁ 20 ଟଙ୍କିଆ 2 ଖଣ୍ଡ ନୋଟ। ଆଚ୍ଛା, 20 ଟଙ୍କା 2 ଖଣ୍ଡ ନୋଟ ଅଇଲା କୋଉଠି? ଆମର ତ ବର୍ଷକୁ ମାସକୁ ଆସେ 20 ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ସଞ୍ଚୟ ହବ 2ଟା ନାଲି 20 ଟଙ୍କା ନୋଟ, କେମିତି 2ଟା ହବ? ଏମିତି ହେଇପାରେ ଗୋଟିଏ ବହି ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ତାକୁ ମହାଦେବର ଥୋଳି ମାଗିକି ନେଇଛି, ଭାରି ଧନୀ ଘର ପିଲା। ହୁଏତ ସେ ମୋଠୁ ମାଗିକି ନେଇଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ମନେ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଲେ କୋଉ ବାଟରେ। ତେବେ ଆଗ କଥା ହେଲା ବେଶୀ ଗ୍ରହଣୀୟ କାହିଁକି? ଜଗନ୍ନାଥ କୋଉଠୁ ଆଣି ଟଙ୍କା ଆଣିଦେବେ, ତାଙ୍କର କଣ ମେସିନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି? ସବୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ସିଏ କଣ କଲେ ନା, ମୁଁ ଦେଖିକି ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ସେଇ ଦିନ କରି ମୁଁ ଭାରି ଖୁସିରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେଜ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ସେଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲେ ବିଜୟ ଦାସ, ଜଣେ ଜୁଲୋଜି ଲେକ୍ଚର ଥିଲେ, ଭାରି ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜୁଲୋଜିରେ ଭଲ କରୁଥିଲି। ସିଏ କଣ କଲେ ନା, କହିଲେ, ଆରେ ଶ୍ୱାସମଲ, ତୁ କାହିଁ ଶୁଖିଲା ଦେଖା ହଉଛୁ, ଶୁଖିଲା ଲାଗୁଛୁ? ନାଇଁ ସାର୍, ଶୁଖିଲା ନାଇଁ, କଣ ହେଇଛି କହ? ସେଇଠୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ତୁ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ। ଘରକୁ ଗଲେ, ସର୍ବତ ଟିକେ ଦେଲେ, ସର୍ବତ ଦେବାର ପାଣିରେ ଗୋଳେଇକିରି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଭାନୁ। କହିଲେ, ଭାନୁ, ଏଇ ଶ୍ୱାସମଲ କଣ ହେଇ ପଚାରିଲୁ? ଭାନୁ, ଆମେ ଭାଉଜ ଡାକୁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଡାମ ଡାକୁଥିଲୁ, ଭାଉଜ ଡାକୁଥିଲୁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଝିଅ, ଖଣ୍ଡି ଓଡିଆରେ କଥା କହନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ମିଠା ମିଠା ବି ହସ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଆ ହେଇ ମ୍ୟାଡାମ, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ସେ ସବୁ ଯାଇକି ବୁଝାବୁଝି କଲେ, ବିଜୟ ସବୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ, ନା ଯାଅ, କେଇଦିନ ଚଳିବ, ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମତେ କହିବ। 100 ଟଙ୍କା କଣ କମ ହେଲା? 5 ମାସ ଦରମା ଆମର। ତ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକରି ଗଲୁ, ଆଗ ଗୋଟେ ହିଟର କିଣିଦେଲୁ, ସୁଜି 5 କିଲୋ, ଚିନି 2 କିଲୋ କିଣିଦେଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଲିଲା, ରାତିଟା ଚାଲିଲା। 4ଟା ବେଳେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକା ବାଲା ଆସିଥିଲା। ସିଏ ସେଠୁ ଥରେ ପଚାରିଲା, ବାବୁ ଖାଉନା କାହିଁକି? ଆଉ ପଇସା ନେଇ ନା, ପଇସା ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି, ତମ ଘର କୋଉଠି? ମୁଁ କହିଲି, ଆମ ଘର ବାଲିକୁଦା ସନ୍ତୁ। ସନ୍ତୁ ତ କାହା ପୁଅ କହୁନା? ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ବୀର ଶାସ୍ତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ। ନାରେ, ସିଏ ତ ଆମର ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ। ସିଏ ତମେ ଖାଅ, ମୁଁ ପଇସା ଘରୁ ନେଇଯିବି, ନହେଲେ ଧାନ ନେଇଯିବି। ତ ସେଇଠୁ ସେ ଜଳଖିଆ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲିକିରି, ତା ନା ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ 3-4 ଥର ଫେଲ ହେଇଥିଲା BSc। ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ PN ଚାଟାର୍ଜୀ। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ସୁଦର୍ଶନ, ଏଇ ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲାଟା, ତାକୁ ଟିକେ ପାଠରେ ବନଉନି, ତାକୁ ଟିକେ ପାସ୍ କରା। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ କେମିତି ପାସ୍ କରିବି? ନା, ସେ ତୋ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ଯିବ, 1-2 ଘଣ୍ଟା ପଢେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଗୁଡା ତୋ ପାଖରେ ପଢିବ, ସେ ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଉ ଖାତା ଫାତା କିଛି ଦବୁନି, ତାକୁ ମୁହଁରେ ବତେଇ ଦବୁ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ତୋ ପାଖରେ ପକେଇଦେବି। ଆଉ ସେଇଆ ହେଲା। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବି ଏକଥା କରିଥିଲେ। କାରଣ ଗୋଟେ ଅକେଜନରେ ସେ କଲେଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେ ଜଗା ବୋମା ମାଡ଼ ଫୋମାଡ଼ରେ ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି, ପୁରୀ ବାଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା।
ତେଣୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ତାକୁ ଗୋଟେ ଦୟା ଥାଏ, ସେ ଆଣିକିରି କ'ଣ କରିବ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ ହେଉଛି 200-400 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଣି ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦିଏ ତ ଗୋଟେ ବେଳା। ସିଏ ତା ଟିଫିନ୍ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗଟା ଦେଲା ଝିଅ ପିଲାଟେ, ତା ମା ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାମ କରୁଥିଲା, ସେଇ ତା ମାଆକୁ କହିଲେ ତା ମା ସବୁ ଯାହା ଭାତ ଡାଲମା ରୁଟି ଯାହା ପାଇଲା ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ବଡ଼ ଟିଫିନ୍ ଦେଲା, ହେଇଗଲା ଚଳିଗଲା। ଆଉ ଏଇଠୁ ମୋର ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଧାରଣା ହେଲା। ତେଣୁ ଏମିତି ତ ବହୁତ କାହାଣୀ ଅଛି, କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ପାଖି ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇ ମୋ କଥା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଶୁଣିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏ ସୁଯୋଗ ମୋତେ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଫେସର ଶତପଥୀ ସେ ତ ଏଠି ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ସାର୍ ଏଠି ଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରବଚନ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବା ଇଏ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲିକିରି ଥରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, କହିଲି କମର୍ସ ସାର୍ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଶୁଣିବି। ପୁଆଳ ସାର୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ପୁଆଳ ସାର୍ଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ହାବ ଭାବ ଢଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗି ଯାଇକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପିଚରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭୂତ ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକ। ତେଣୁ ସେ ସାର୍ ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଥିପାଇଁ ଜଣାଉଛି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ବରଗଛକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ବରଗଛ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଆପଣ ତ ସହଜେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁରୁଷ ଆଉ ତ ବର ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଣେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ କାମନା କରି ରହୁଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର। Sir, thank you, sir, for the wonderful deliberation on banyan tree. Kalahandi University will remain indebted to you forever. You, in your deliberation, told us the mythological importance, the spiritual, and also the natural significance of the banyan tree. And you have been a crusader in in planting, promoting, and protecting the banyan tree. And you also shared with us the innovative strategies to procure banyan tree. And recently, Kalahandi University, under the guidance of our esteemed Vice Chancellor, has planted many banyan tree on the campus also. So with this, I'll read out some questions. We have got two questions that is relevant to the conversation. The first question is by Govind Sahu sir. Se pacharichhanti, ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ବରଗଛରୁ ଦୈନିକ ହାରାହାରି କେତେ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଜଣେ ଲୋକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ପରିମାଣ କେତୋଟି ବରଗଛ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଅମ୍ଳଜାନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ? ହଁ, ଇଏ ତ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି ମଝିରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ବରଗଛ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁକି ବରଗଛ ଲଗେଇବେ ନାହିଁ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ ଦବ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ପାଇଁକି ଅକ୍ସିଜେନ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିନକୁ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ହବ। ତେବେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ଯଦି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଲଗେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ 10ଟି ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। 10ଟି। ଗୋଟେ ତ ହେଲା ବୃନ୍ଦାବତୀ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ଚାରିକରେ ଯଦି ଜାଗା ଅଛି ତାଙ୍କ ଚାରିକରେ 10ଟି ଏଇ ଯୋଉ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ମୁଁ 73, ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଛାତ ଉପରେ ସେ ତୁଳସୀଙ୍କର ଦୟା ହଉ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟା ହଉ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟା ହଉ, ମୋ ଯେତେ ଗଛ ଅଛନ୍ତି 250-300 ଗଛ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ବରଗଛ ଆଉ ଫୁଟ ଗଛ କମ୍। ଏଇ ମନ୍ଦାର, ଟଗର, ଅମୁକ ସେ ସବୁଠି ବରଗଛ, ସବୁଠି ବରଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପେ ଆପେ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣ 10ଟି ଗଛ, ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ତା ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ଆଉ 4-5ଟା ଗଛ ଆପେ ଆପେ ସେଇଠି ଉଠିବ, ଯଦି ବାଢ଼ିଥିବ। ଯଦି ଚଉରା ମୂଳେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଆହୁରି ଉତ୍ତମ। 10ଟି ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ ହେଇଯିବ, ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅକ୍ସିଜେନ ଯାହା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଅକ୍ସିଜେନ ତ ହବନି, ମାନେ ଯାଇପାରିବନି ସହଜରେ, କାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଯୋଉ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ପ୍ରତି ରୁମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ନେକ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ମନି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତେଣୁ ତାର ୟୁନିଟ୍ ତ ମୁଁ ମାପି ନାହିଁ, ତେବେ ଓସିମମ୍ ବା ତୁଳସୀ produces highest oxygen per unit area of the leaf. Unit area of the leaf ମାନେ ଆପଣ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇପାରନ୍ତି,
गोटे इंच नहीं पारती 2 इंच नहीं पारती गोटे यूनिट जहाँ धरवे कि गोटे बिंदु को नहीं पारती गोटे छोट गोल टिके नहीं पारती सेतिकिरे पर यूनिट एरिया जी है सेतिकी जी ऑक्सीजन बाहर से तुलसी सबू नंबर 2 करज 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 गछ तो ना कौटी तेरे तुलसी गछ सहज आउ मनी प्लांट जोटा कर मनी प्लांट अच्छी अच्छी स्नेक प्लांट अच्छी जो लंबा लंबा कांड कांड बाहर कड़े हलदिया कुटे गोटे गछ लगे बुदा खंडे यही 3टी गछ मनी प्लांट गोटे बिना पानी भी मैंने बचे बढ़ुवे मन थे पा देवे मन नी पा नदेवे पवन खाई बचे तेणु तुलसी गछ आउ मनी प्लांट आउ स्नेक प्लांट ये 3टी गछ ऑक्सीजन घरे लगातु जदि गाँ इंटरेस्टेड ताले अस्वस्थ गछ करंज गछ बेल गछ बरगछ गोटे चलो कारण बरगछ 4 घंटा दौर कि जो 4 घंटा दिए से निरवच्छिन्न दिए से गोटे फिक्स टाइम तार ना ये विषय गोटे इंटरेस्टिंग गप शुणे आप कारण बरगछ ऑक्सीजन जोड़ा कहले से कौ दृष्टि इंपोर्टाट ना बरगछ ऑक्सीजन यही दृष्टि इंपोर्टाट जहाँ माइथोलोजी कहूँ बुद्ध देवता तपस्या कले गुरु आदेश सी गोटे अस्वस्थ गछ मूल तपस्या कले एते बहुत दिन तपस्या कले सी जो बहुत दिन तपस्या कले से बहुत दिन तपस्या सी कौन कले गोटे हाँ गोटे एनलाइटमेंट नॉलेज है बुद्धत्व प्राप्त है किंतु बुद्धत्व सीना प्राप्त है किंतु कौन वार्ता देवे सोसाइटी की सेटा किसी पाठर बाहर बड़ी हल्का लगिला जो माया मोह बंधन थी से सब कमिगला भ्रम दूर हो गला सब है किंतु से को भाषा आगे प्रकाश कर पारे यही समय से गुरु पाक गले कहले गुरुदेव मत तो लगुच बड़ी हल्का लगुच कि मिलला भाया मत लगुच कि मोर तो ज्ञान किसी बाहर पाठ कहपाई ठीक अच्छे तू जा गोटे बरगछ देखिए से बरगछ मूल जा 7 दिन बस ठीक 7 दिन राति संध्या बेलू कौन कला ना ये जगह ये तृतीय नन ये नन ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रभाव में कारण बरगछ ऑक्सीटोसिन हार्मोन को जागृत कर क्षमता आसी तेणु से जो जागृत है से जागृत हाँ फल से सब कहले जहाँ माने कामना दुखर कारण दुखर विनाश इत्यादि इत्यादि जहाँ कह कथा कहले पंचांग षडांग जहाँ कह कथा कहले पैसा इत्यादि सब कहले तेणु यही बरगछ ऑक्सीजन ये इंपोर्टाट किंतु बरगछ घर पाखे लगे अलाउ करेंगे उचित नुह तेणु मनी प्लांट स्नेक प्लांट आउटा कौन कहती जो तुलसी सस्ता मिलूँ तुलसी गछ राउंड गियर सप्लाई करे कहले पैकिंग कर जाऊे कलाहां कि जाऊे कार पुरे 100टा खंड गछ देदेवी सार कार पुरे तेणु तुलसी गछ समस्ते लगातु इन तो अच्छी सबुआड़े नेक्स्ट सर आ गोटे प्रश्न पढ़ी सीमांचल मिश्र सर से पचारि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ banyan tree and is there a cheaper type of banyan tree? हाँ तो सबुठु चीपेस्ट होची आ जो फाइकस बेंगालेंसिस जो बरगछ आप देखु रास्ता कड़े सब उठी से सब चीपेस्ट है मागणा दिया जाव तापर नेक्स्ट है चीपेस्ट अच्छी माने मो पाखे बर्तमान 15-16 प्रकार अच्छी सेटा मुझे डाल काटी कटिंग कर दे पारिबी जदि आप कई जन आग्रह अच्छे नापाई मु कटिंग कर दे पारिबी से गुड़ा किसी पैसा पड़ोनी बाकी आउ जो तो एककालीन जदि आप गोटे जो आप नर्सरी सब अच्छी ये जो माने बंगाली मैंने आसती हाईकोर्ट पाखे बसती जो बसती हाट बाटे बसती सेठू यदि ने 50 टका ना कहले गछ उठी 3 वर्ष गछ गोटे 50 टका कि यथेष्ट नहीं दरकार से गछ बड़ हम नहीं अर्नामेंटाल छात पर लगे पारे कि मुझे एत संख्यार दे पारि नहीं थर मु गोटे 4टा 5टा लेखा प्रति भेराइटी दे पारि ग्राफ्टिंग करी से बचो पुणी से बड़ हम ने एत पला करने अपेक्षा बेटर हूँ जो मैंने अपेक्षा करेंगे वर्ष 6 मास मैंने मत कहले मुझे तैयारी कि नर्सरी रु 10-15टा भेराइटी आइले सस्ता करदेव सी कारण साधारण लोक नियंती नहीं ये जानिया सुनिया लोक मैंने नियंती तेणु बेले बेले बिक्री हुए से पड़ी थाए से मरी नहीं से पड़ी थाए यही आम जो 12 स्टेडियम पाखे से आसवे आप 10-15 प्रकार बरसीट पाइबे
ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, what is your opinion on bonsai banyan tree? ହଁ ବୋନସାଇ ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ ବୋନସାଇକି ବିରୋଧ କରୁ, କିନ୍ତୁ କନଜରଭେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ବୋନସାଇ ଇଜ ଅଲସୋ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଜାଗା କମି କମିକା ଯାଉଛି, ହୋରାଇଜନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ସାର୍କୁଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରକୃତି କି ଯିଏ ଯଦି ମାନେ କୌଣସି ଗଛ ଜାଗାରେ ସୌଖିନରେ ରଖୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୋର ଉପକାର। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ଟିକେ ଅଛି, ଜୀବେ ଦୟା ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ମୁଁ ରଖିବି ସେ ରଖୁ। ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଲୋକ କହୁଛି ସାମାନ୍ୟ ଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟ୍ ଆସୁଛି, let them not keep it. A bonsai is the way of one of the way of conservation. ଆମର ସିନା ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗଛ ବୋନସାଇ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଏକର ଦରକାର ପଡିଥାନ୍ତା। ତ ତେଣୁ ସେ ଯେ ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ସ ବାହାରିଲାଣି, ଯଦି କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ସ ମେସିନ୍ ଅଛି ଆଉ ବୋନସାଇ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଅଛି ଯଦି କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଚେମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମ ଏସିଆର ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲାଉ କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ପତ୍ର ରଖିଦେଲେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ସେଥିରୁ ତାର ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ରହିପାରିବ। ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଯୋଉ ଖାଉଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ପତ୍ର ଝାଳରେ ଯୋଉ ଖାଉ, କଣ ସେଇଟା ଝାଳରେ ଯୋଉ ଖାଉ, ଅମରପୋଇ ପତ୍ରକୁ ବହି ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ସେ ତାର ବାହାରିବ, ଚେର ବାହାରିବ। ଆଉ ସେମିତି ଆମର ଅଦା ସାରୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକେଇଦେଲେ ସେ ଆପେ ଆପେ ଗଛ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେମ୍ ପ୍ରୋପାଗେସନ, ଲିଫ୍ ପ୍ରୋପାଗେସନ। ସେମିତି ଏଇ ଗଛର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଆକୁ ରଖିଦେଇ ପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚେର ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ଖଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଠି ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଥିବ, ଆକୁ କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ସ ମେସିନ୍ ରଖିଦେଇ 10, 20, 30 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି ଗଛ ଲଗେଇ ପୁଣି ବଞ୍ଚେଇ ହବ। ଆଉ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ମଧ୍ୟ ଲାଭଜନକ ହଉନି, କାରଣ ଟିସ୍ୟୁ କଲଚର ଗଛ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସଷ୍ଟେନେବଲ ନୁହଁ। କାହିଁକି ସେ ଗଛ ମାନେ ପୋଲା ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି, ପୋଲା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ତିଷ୍ଠି ପାରୁନାହିଁ, ବରଗଛ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଲୋଡ ସହିପାରୁନି। ଆଉ କେବଳ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ଏଇ ଫାଇକସ ବେଙ୍ଗାଲେନ୍ସିସ୍, ଆମର ଯୋଉ କଟକରେ ଯୋଉ ବର ଅଛି ବା ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ଆ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କହିପାରିବିନି। ନୟାହାଣ୍ଡିରେ ଯୋଉ ବରଗଛ ଅଛି, ସେ ବରଗଛଟା ଭାରି ସଫ୍ଟ, ଏକା ଭଳିଆ ପତ୍ର, ଏକା ଭଳିଆ ଗଣ୍ଡି, କିନ୍ତୁ ଆ ପତ୍ର ଖଦରା ମଦରା ଗଛ, ତା କାଣ୍ଡଟା ମଝି କାଣ୍ଡଟା ଟିକେ ପ୍ଲେନ ସଫା, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଏତି ବୁଟା ଡାଳକୁ ଗୋଟେ ପୋଷା ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡୁଆ କଟିରେ ଏକାଥରେ କଟିଯିବ। ସେ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଅଛି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋପାଗେସନ କରିବା ଭାରି ସହଜ। ତେଣୁ ଇଆର କଥା ଆଉ। ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ସାର୍ ଦେବଗଡ଼ ଟାଉନ ମଝିରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଓଲଟା ବରଗଛ ଅଛି, ପତ୍ର ଗୁଡାକ ସବୁ ତଳ ମୁହାଁ ଉପର ମୁହାଁ ନ ହେଇକି, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱଟା କଣ? ସେଇଟା ସାର୍ ପା କହିଲି, ସେ ଯୋଉ ଦେବଗଡ଼ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏଠି ବି ଅଛି, ଅନୁଗୁଳ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୋ ପାଖରେ ଦିଟା ଥିଲା, କିଏ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ନେଇଗଲା। ଆଉ ବାକି ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ବଟ, କୃଷ୍ଣ ବଟ। ତାକୁ ସେଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ବଟ। ଆଉ ବଟ ତ ପ୍ରଜାତି ଯୋଉ ଫାଇକସ ଇଲାଷ୍ଟିକା ଯୋଉ ରବର ସେଇ ପ୍ରଜାତୀୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ବଡ ମାନେ ଦେବୋତ୍ତମ ଗଛ। ଏଇଠି ତାକୁ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଟ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେଥିରେ ରହୁଣୀ ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ବଟ। ପତ୍ରଟା ଓଲଟି ଥିବାରୁ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବଟ, ଗାଈ କାନ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ବଟ, ଓଲଟି ଥିବାରୁ ପତ୍ରଟା ଓଲଟି ଥିବାରୁ ତାହେଲେ ଓଲଟ ବଟ, ଏମିତି ସବୁ କହନ୍ତି ଆଉ। Sir, धन्यवाद sir. Now, may I सबमिट request କରିବା। the sir chairperson of Kalahandi University and chairperson of this talk and vice chancellor of Kalahandi University, Professor Sanjay Kumar Panigrahi, to give his presidential remarks. Over to Satpathy sir. ଶାସପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣେଇବି। ପ୍ରଣାମ ସାର୍। 85 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବଳିଆ ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଗଛ ଲଗେଇବାର କଥା ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ ସଞ୍ଜୟ ବି ଜଣେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛା, ବଳିଆ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଜାଣିଛି। ଆଶ୍ରମ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଆଶ୍ରମ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ବିଲ ମଝିରେ ଆଶ୍ରମ, ସେଠି ଲଗା ହେଇଥିଲା। ହଁ, ଏ ଆଉ ଚାଳ ଘର। ନାଇଁ ପାରାଦୀପ ଆଡକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଯୋଉ ବାଁ ପଟେ ହଁ ହଁ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଗାଁ ର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମଟି,
थिला सेतेबेले एते बढ़ी नथिला तांको एते केही लोक जानि नथिले तेनु सेतेबेले सेठी जाय लगा हैतिला आउ जो गारी आश्रम रो कथा कहिले से बट होचंती श्वेत बट तार फल सबु पाची गले सुना रंगर आमे बरगछर फल पाचिले लाल रंगर देखु हेले श्वेत बटर फल पाची गले लाल रंग गोटे तो अछंती गारी आश्रम रे आ गोटे ओडिशार सबुठु बड़ मेलन दोल मेलन पड़िया हरिराजपुर जटणी सेठी प्राय 50 रु ऊर्ध्व बट वृक्ष अछंती किंतु गोटे वृक्ष थैत होची श्वेत बट जहार फल सब पाची गले हळदिया आ संजीव कृष्ण बटर कथा पचारथलो तुम बोधे निकट रे पाइचो कृष्ण बट तुम यूनिवर्सिटी रे सर हाँ सर मु तो से पाखरु देखिनी एबे एथर देखिबे सर पाखरु सर हाँ सेटा से देव वृक्ष जो थरे कृष्ण लहुणी खाउथिले तेणु तार ना होची कृष्णा ता ना दिया है तेबे सासमल सार शुणिक गोटे कथा खुशी हे आमर जो एटा तो गवर्नमेंट कॉलेज भवानीपाटना थिला एबे कलाहांडी यूनिवर्सिटी हेची तार छात उपरु आमे निकट रे 18 टी गछ संग्रह करिचु प्राय सबु गछ होउचंती बट आ अश्वत्थ से सबु गछ को छात उपरु कढ़ाला से माने फटेइबा को कोन फटेई सारिचंती अनेक किछि जिन अनेक कांथ तेबे सेमान को सबु संग्रह कराई किरी यूनिवर्सिटी रो पछपटे गोटे पहाड़ अछि ता बाबा डंगरी से बाबा डंगरी रे से सबु गुडाक गछ लगा हेछि आगु को आसुची परिवेश सप्ताह जुलाई 1 रु 7 से समय रे खाली कलाहांडी विश्वविद्यालय हुन ता अधीन रे जेते सबु महाविद्यालय अछि समस्त को आमे निश्चय कहिबो जे ता पूर्वरु से माने तांको कॉलेज बिल्डिंग रे बा पाखा आख कोनोसी जगह रे जोउठी भी बरगछ उस्त गछ उठिची से सबु को संग्रह करिके चारियाडे तो पहाड़ जेकोसी पहाड़ रे ताकू लगे पारंती वर्षा दिन तेणु सबु प्राय बंची जीव तेबे आउ दुईटी धाड़ी कहिके मु आजिर वक्तव्य सारिबी गोटे कथा होची बरगछ होची एकमात्र वृक्ष जे पद्मासन रे बसी थांती बोली कुहा जाए जदि केही उपुड़ी पड़िथिबा बरगछ देखिथिबे 1999 महाबात्या रे जा मु मध्य देखिछि पूरा जेमिति पद्मासन बसिथिबा लोकटी सोई पड़े सेही पद्मासन अवस्था गड़ी पड़े जो जिनस होबो उपुड़ी पड़िथिबा बरगछर तळ होची सेमतिया त्रिलोचन कर गाँ पाखरे अनेक बरगछ 19 बात्यारे उपुड़ी पड़िथिले आ से सबु पद्मासन रे बसिथिबा बरगछर छवि प्रदान करुथिले तेबे कथा ला गुटे जो बुधिया बाबांकर कथा कहूथिले से तांकर श्वेतबट को नेइकिरे जो कविता लिखिथिले तांको श्वेतबट को सुनेइकिरे जो विभोर हेथिले जो कविता रे से होची चारियाड को बाहा मेले डाके हाथ ठार देई चारियाड को बाहा मेले डाके हाथ ठार देई जाति अजाति ताहार नाही सर्वे तार बंधु भाई तेनु सी होची सेमिति दियो सेमिति ठाकुर जहा पाखरे कोनोसी जाति अजाति नाही छोट बड़ नाही समस्तन को से तार छाया प्रदान करि थाए तेनु प्रश्न हैला जणे हुए तो कहि पारे मु जीवन में बहुत गछ लगेछि बहुत गछ हजार हजार गछ लगेछि किंतु सासमल सारंकर प्रश्न होची ता भितरे गोटिए बर गोटिए उस्त गछ अछि तो आपण से कथा चिंता करिवे आउ आगामी जुलाई मासरे सेई चिंता प्रसूत भावना रे आपण बरगछ उस्त गछ लगेइबे बोली गोटे चिंतार तरंग सृष्टि करिबा पई प्रेरणादायी वक्तृता मालार आज ए विषय वस्तु थिला तेणु आपण माने निश्चित उत्साहित हेइथिबे उत्साहित खाली हेले नबनी कहिले खाली हबनी कथारे कहिले हबनी काम रे ताको परिणत करबा को पड़िबो धन्यवाद So thank you, sir. Now I'll request Susri Lipsa Marana to sing another song. Over to Lipsa Marana. सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः May I request now Sarita Bag Madam to propose the vote of thanks on the occasion. Thank you, sir. Thank you, Sanjeev, sir. It's really a privilege and a great opportunity to propose the vote of thanks on behalf of Kalahandi University in this auspicious gathering. 7th motivational series lecture on Uttisthata, Prakriti and Baragacha, organized by Kalahandi University, Bhawanipatna. At the outset, my sincere thanks and deep sense of gratitude goes to Dr. Sudarshan Sasmal sir, Principal Scientist CRRI Cuttack, a great environmentalist and eminent writer, for his significant contribution for eco-development, his selfless service to the cause of nature conservation, his unique approach to sensitize people on environmental issues and influencing government policies directly and indirectly. It's really a great honor and privilege to listen you, sir, and Kalahandi University is really indebted and will remain grateful forever for sharing your wisdom, distinctive approach and insights by planting lakhs of banyan trees to promote mass awareness on the rapid pace ecological degradation and the urgent need towards protection and conservation of the environment and natural resources for eco-restoration. Sir, your work is really highly inspirational. Thank you so much, sir, for accepting our invitation and gracing the occasion with your gracious presence. I extend my deep sense of gratitude to Sri Trilochan Jela sir, our invited guest, for his welcome address and wonderful guest introduction. Thank you so much, sir, for sharing your valuable thoughts and advice with us today. Also, I take this opportunity to thank our Honorable Vice Chancellor, Professor Satpathy sir, who himself is a great admirer and keen lover of nature. Being a true writer and original thinker, sir has written a wonderful poem, Ma Ravensa, on nature's beauty of Ravensa University, for which sir is having copyright also. Thank you so much, sir, for your great initiative such as planting many banyan tree in Kalahandi University campus, plant different type of medicinal plants in each faculty quarters of Kalahandi University, planning for making Bhawanipatna town a plastic-free town, which has already started, planning for installing paper manufacturing machine in Kalahandi University. Thank you, sir. Thank you so much for holding such kind of motivational series on every Friday and your extremely motivating presidential address. Thank you, sir. I express my immense gratitude to our esteemed Registrar Head Department of Sanskrit, Kalahandi University, C. Bhuy sir, for his cooperation and support to organize this program. Thank you so much, sir. My deep sense of gratitude goes to convener of this program, Professor Captain Jaydev Sahu sir, Deputy Registrar Head Department of English, for his exceptional leadership and immense potential to make this program successful. Thank you, sir. I would also like to thank Mr. Sanjeev Kumar Sahu sir, Assistant Professor in English, Kalahandi University, for smoothly moderating the session and his constructive articulation on the topic. Thank you. Also, I want to thank Miss Lipsa Maharana for your beautiful song. Really, its meaning is highly motivating. Thank you, Lipsa. My deep sense of gratitude and a hearty vote of thanks goes to all distinguished faculties from Kalahandi University, my colleagues, eminent personalities, academicians, esteemed faculties from various domains across the state and out of state, all participants for their sincere participation, feedback and opinions. We are obliged for making this virtual mode of gathering to make it thought-provoking and successful. At last but not least, my sincere thanks goes to Vishnu Chaudhary, our technical assistant of Kalahandi University, for his sincere cooperation and patience. Thank you all. Now I want to over to you, Jadip Sahu sir. Thank you. Thank you, madam, for the nice vote of thanks. So, with the permission of VC sir and the convener, we can close the meeting. Thank you all. Thank you, Mr. Sanjeev and
Mrs. Sarita Bach for your wonderful work in today's lecture. So once again, I thank all esteemed guests and my colleagues for joining the program, and I request them to join the next Friday for another successful lecture. Thank you. Namaste. We can end up here. Thank you, sir. So the meeting is formally over now. Look forward to meet you soon in the next session.